عشق آتش لائی ہے یار ڈاڈی عشق آتش لائی ہے یار سانو بیٹھو سانو لگ گئی بے اختیاری سانو لگ گئی بے اختیاری سینے دے وچ رس آئی ہے یار ڈاڈی عشق آتش لائی ہے یار ڈاڈی عشق آتش ہلا کے عشق تو آیا محبت والا شور مچایا ہلا کے عشق تو آیا محبت والا شور مچایا نچائی ہے یار لاڈی عشق آتش لائی ہے یار لاڈی عشق آتش لائی ہے یار لاڈی عشق آتش لائی ہے بربریت کی اور وحشت کی انتہا پر ہے خون کے پیاسے درد مندی نہ رہی رحم دلی یہ صفات اٹھ گئی ہیں دنیا سے بجلی پانی گیس اور پیٹرول ہوا کم کم اور کم کم باد و بارہ ہے جنہ تیری مرضی نچا بے لیا تیری جے خدائی ہے تے ساڈا ہے خدا کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن کچھ گل وچ کما دا توق بھی سی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی طالبان سے کھیلیں گے اگر کرکٹ تو بن نہ جائے کہیں درگت درگٹ دا کرو اونچی پرواز کہ میرے دل کی ہے آواز اب تشریف لائیں گے نعمان اجاز یہ لوگ اتنے ایپیسوڈز کے بعد کسی تعارف کے محتاج نہیں رہے ہیں تو ہم سب کی طرف سے آپ سب لوگوں کو جو اسٹوڈیوز میں یہاں موجود ہیں اور وہ لوگ جو گھر بیٹھے ان کو السلام علیکم بھی اور خوش آمدید بھی مذاکرات میں گھر میں بیٹھے ناظرین کو یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کی مرضی اور پسندیدہ چادر چاہیے ہو تو نعمان بھائی سے رابطہ کر سکتے آج کل چادروں کا اتنا اسٹور بڑا پڑا ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو کاؤنسلر اپنا بینر باندھا ہے لا کے چادر بنا لگے آج تو برف کی چادر اوڑھ لی آپ بن گئے مری آپ بن گئے اور گھبرانا نہیں 20,000 کی بتا کے 350 میں دے دیں گے ابھی ایک نے نہانے تو جانا ہی ہے باہر چھوڑ کے جائے گا لے لیں گے پچھلے دنوں ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا تھا ان سیاستدان اور حکمرانوں کے بارے میں جو ٹیکس نہیں دیتے اور بہت بڑی تعداد تھی اور ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا تھا جو ٹیکس دیتے ہیں آج جو ڈیٹیل ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے ان تنخواہ دار اور صنعت کار طبقے کی جو ٹیکس ادا کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹیکس کون صاحب ادا کرتے ہیں ان کا نام ہے طارق نثار اور وہ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ ہے 18,99,10,478 روپے سر ایسے پیارے بندے نو پاکستان نہیں کسی اور ملک چ ہونا چاہیے دیکھو جی اینا ٹیکس جو دین دے نے ایمانداری دی کیڑی لوڑ پائے تانوں باقی دیندے نے یار یہ دیکھو کہ نثار صاحب نے تو ٹیکس ادا کر دیا ابھی لاکھوں لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا اجی یہ جو ٹیکس دہندہ ہوتے ہیں یہ اکاؤنٹنٹ اس لیے نہیں رکھتے کہ ٹیکس ادا کرنا ہے یہ اکاؤنٹنٹ اس لیے رکھتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دینا سر ہر ملک سے ہر بندہ تے بئی مانے بھائی جی اپنے آپ نو ٹھیک کرو گے تے ملک ٹھیک ہونا دیکھو نا تسی کنیاں چادراں لیاں ٹیکس دیتا جی جنیاں چادراں تہاڈا تے بندا 80,000 کمل حکومت نو جمع کراؤ جی اس کی پپو کی بات میں وزن ہے میں ایک بات بتا دوں اگر ٹیکس نہیں ادا کرو گے تو ایسے ہو جاؤ گے ایسے بہت سے صاحب ثروت لوگ ہیں جو اس ملک میں ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگوں کی عزت ہو ہمارے ملک کا نام بڑا ہو تو ہمیں وقت پہ ٹیکس ادا کرنا چاہیے واہ جی خواتین و حضرات آج مذاکرات میں میری مذاکراتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ایک ریکارڈ ساز وزیر موجود ہیں اور ایک ایسے وزیر جن کی کاوشوں کی وجہ سے پاکستانیوں نے دنیا کا سب سے بڑا انسانی پرچم بنا کر پاکستان کا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی وزیر تعلیم اور یوتھ فیسٹیول کمیٹی کے چیئرمین بہت ساری تھالیوں میں ویلکم کیجیے گا رانا مشہود صاحب کو
اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں تھرکی نو آموز بلبل صحرا. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا صنم ماروی صاحبہ. آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید مذاکرات میں. رانا صاحب کی کرو گے انہوں نے سر اج انہوں نے کوئی ورلڈ ریکارڈ بناؤ گے یا شو مک جائے آپ ہی دسن گے؟ سر آخری گل کرو تو مکاؤ. ہاں جی اچھا ہاں آج دو ہو جائیں. ہاں جی ہاں جی ہو جائے. رانا صاحب ملاقات ہے اس مذاکراتی ٹیم کے ساتھ پہلے سے کوئی؟ ان کو جی بڑی پرانی ٹیم ہے ماشاءاللہ، اور ان سب نے سٹیج کی دنیا میں اپنا نام بنایا. دے آر پرائڈ آف پاکستان. تھینک یو سر. صنم صاحبہ آپ کی پہلی ملاقات ہے میری اس نہیں جی بالکل نہیں، میں ماشاءاللہ ان کو دیکھتی رہتی ہوں اور میں ان کی فین بھی ہوں. جن کے اتنے فین ہوں وہ آپ کی فین ہے. یہ تو وہ ہے نا، سونے یار دی گڑھولی بھر دی، دلدار دی گڑھولی بھر دی، ایک اللہ کلو میں ڈر دی، ایک مولا کلو میں ڈر دی. ہاں ماہی یار دی گڑھولی، سونے یار دی گڑھولی، حق مولا ماہی یار دی گڑھولی بھر دی. رانا صاحب پنجاب حکومت کھیلوں میں نئے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے، تو کیا سیاست میں دل نہیں لگ رہا ان لوگوں کا جو اس طرف نکل آئے ہیں سارے کے سارے؟ دیکھیں اس کے پیچھے ایک ویژن ہے، اور ویژن کیا ہے کہ بدقسمتی پاکستان کی یہ رہی کہ جتنا ٹیلنٹ ہمارے نوجوانوں کے اندر ہے، جتنا ٹیلنٹ ہماری قوم کے اندر ہے، اس ٹیلنٹ کو کبھی راستہ دکھانے کی، اس کو ڈائریکشن دینے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، اس کو پلیٹ فارم ہی مہیا نہیں کیا گیا. جہاں پر ہم فیل ہوئے تعلیم کے میدان میں، جہاں پر ہم فیل ہوئے اکانومی کے اندر، جہاں پر ہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو قابو کرنے میں ناکام رہے، وہاں پر جو سب سے بڑا ہمارا ریسورس ہے اس وقت 60% پاکستان جو ہے وہ یوتھ بلج ہے. یہ وہ بلج ہے جس نے اگر آج ان کی ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ نہ کی تو یہ کل اپنا نیشن بلڈنگ میں کردار ادا نہیں کر سکتے. ڈو یو تھنک بائی ڈوئنگ دس یو آر گیونگ ڈائریکشن ٹو دا یگسٹرز؟ ڈیفینیٹلی. آپ اگر دنیا کو دیکھیں، دنیا کے مہذب معاشروں کو، ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں، تو وہ ملک وہی ترقی کرتے ہیں جہاں پر سپورٹس کلچر ہے، جہاں پر سپورٹس ہیروز کو ویلکم کیا جاتا ہے، جہاں پر تعلیم تو ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی نمود اور اس کی جہاں پر کمی پائیں گے آپ، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہم تعلیم پر کام کر رہے ہیں وہاں پر ان بچوں کو ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر جو سپورٹس کی گراؤنڈز ہیں، اور یہ خالی سپورٹس نہیں ہے، اس کے اندر آپ سائنس، ٹیکنالوجی، آرٹ، کرافٹ، پنجاب یوتھ فیسٹیول جو ہے اس میں 300 سے زیادہ ایونٹ ہیں، جس کے اندر جو بچہ ایون سنگنگ کے اندر، ڈریس ڈیزائننگ، کوکنگ، بچیوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، تو آج یہ پاکستان کا نہیں ایشیا کا سب سے بڑا ٹیلنٹ ہنٹ بن گیا. سیاستدان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹا سا سوال کریں، اتنا لمبا جواب دیں گے تاکہ اگلا سوال نہ ہو سکے. آپ کی ناک سے چھوٹا ہی ہوتا ہے. مامی صاحب مجھے ایک بات بتائیے، یہ فوک سنگنگ ہی کیوں سلیکٹ کیا آپ نے؟ پاپ میں کیوں نہیں چلی گئی؟ کلاسیکل میں کیوں نہیں چلی گئی؟ بیسکلی میرا جو تعلق ہے وہ ایک درگاہ ہے، حضرت شاہ لطیف بھچائی رحمۃ اللہ علیہ. اوکے. میرے بابا جو ہیں ان کے مرید ہیں، تو بچپن سے لے کے میں اپنے فادر کے ساتھ اس درگاہ پہ جاتی تھی ڈیوٹی دینے کے لیے. تو بابا بیٹھ کے وہاں پر کلام پڑھتے تھے. تو میں بابا کو دیکھتی تھی صوفی کلام پڑھتے، تب سے میں نے سوچا کہ میں نے صوفی کلام کرنا ہے. اس دور میں جہاں پر سب لوگ پاپ کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا جو اصل وراثت ہے صوفی کلام، جس کی وجہ سے لوگ بہت ساری چیزوں سے نجات پا سکتے ہیں، اور وہ صوفی کلام ہے. ارے واہ، ارے واہ. نعمان بھائی ثابت یہ ہوا کہ ماروی صاحبہ فوک سنگر نہیں ہے، اصل میں یہ صوفی سنگر ہے. جی بالکل بالکل. کلام ہی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ سنگر آپ پہ ہٹ ہو جاتا. واہ جی واہ، واہ جی واہ. اصل میں کلام ہماری اس میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے، جو صوفیوں کا کلام ہے ان میں بہت بڑی طاقت ہے. میاں محمد بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ خش خش جنہ قدر نہ میرا ہو، خش خش جنہ قدر نہ میرا تے صاحب نے وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں. واہ واہ جی واہ. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ڈی جے. سو تیری جدوں بھی میں گیت کوئی کہنا ماں، ٹینشن وچ پھر سارا دن رہنا ماں، جدوں سن لینا ماں میں خبر دھماکے دی
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਸਹਿਮਿਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਡੀਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਖੈਰਾਂ ਪਈਆਂ ਲੈਣਾ ਵਾਂ क्या उन सियासतदानों को भी एजुकेट करने का सोच रहे हैं जिनकी डिग्रियां जाली निकली हैं? उनको तो फारिग करने का सोच रहे हैं। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सर, पिछले दिनों हमारे पास शेख इजाज साहब आए थे फैसलाबाद से और कितनी खूबसूरत उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से उठा लिया है और गवर्नमेंट के स्कूल में डाल दिया है और उसका एक फायदा ये हुआ कि उस गवर्नमेंट के स्कूल का जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर होना शुरू हो गया है, फैसिलिटीज बेहतर होनी शुरू हो गई है और वो खुद जाते भी हैं वहां सर्वे करने के लिए और देखने के लिए कि क्या क्या चीज है जिसके ऊपर तवज्जो देनी जरूरी है। क्या आप लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से उठा के, आप तो वजीर तालीम है, तो गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं? कोई ऐसा आपने कदम उठाने का और एक रोल मॉडल बनने का सोचा? हम बेतहाशा, हमारा फोकस तालीम के ऊपर है। हम अपने पब्लिक सेक्टर को जो है सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अपने बच्चे नहीं डालेंगे उधर। नहीं, बच्चे देखें, कोई भी बाप जो है या कोई भी माँ है वो अपने बच्चों को बेहतरीन फैसिलिटीज वाले स्कूल में भेजना चाहती है। हर बाप और माँ का ख्वाहिश होती है। तो इसके अंदर आज ये आगाज हुकूमत पंजाब ने, मेरी अगर आप बात पूरी सुन लेना, हमने ये कर दिया है। हम अपने बच्चों को ये जिस तरह जिन जिन स्कूलों में ये फैसिलिटीज पूरी होती जाएंगी, आप देखेंगे कि अगले आइंदा आने वाले दिनों में हमारे पार्लियामेंटेरियंस के बहुत ज्यादा बच्चे ग्रेजुअली इन स्कूलों की तरफ आना शुरू होंगे। हम फैसिलिटीज पे फोकस कर रहे हैं या म्यारे तालीम पे फोकस कर रहे हैं? दोनों। म्यारे तालीम एक तो चीज है ना कि पहले तो जहां पर बच्चे ने जाना है वहां पर उसका दिल लगे। मतलब अगर वहां पर नालियां बह रही हैं, वहां पर पीने को पानी नहीं है, बिजली बंद है, वहां पर टीचर जो है वो उसका रवैया करख्त है, तो बच्चा तो स्कूल से दौड़ेगा। हमने अब ये क्या किया है कि एक तरफ तो मिसिंग फैसिलिटीज, फिर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े। इस वक्त तक आपको बताऊं कि हमारा जो डीएसटी जो डिपार्टमेंट जो ट्रेनिंग्स देता है, हम 4 लाख टीचर्स की ट्रेनिंग कर चुके हैं। क्या उन सियासतदानों को भी एजुकेट करने का सोच रहे हैं जिनकी डिग्रियां जाली निकली हैं? उनको तो फारिग करने का सोच रहे हैं। अच्छा, आपने किसी इंटरव्यू में कहा कि सलमान खान ने आपको बहन बनाया हुआ। जी। तो ये वाकया कहाँ और कब और कैसे पेश आ गया? इंडिया में जयपुर में मैं गई तो वहाँ पर बीना कौक है जो मिनिस्टर है वहाँ की, और बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है। मुझसे शादी करोगे उसमें सलमान खान की मदर बनी हुई है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे अपने फार्म हाउस पे सूफी कलाम नाइट उन्होंने रखी, जिसमें खान साहब आए हुए थे। बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे पसंद किया और सूफी कलाम जब मैंने उन्हें सुनाया तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुझे ये बहुत ज्यादा खुशी हुई कि उन्होंने मुझे बहन कहा। कौन सा कलाम आपने सुनाया कि वो हिल के रह गए? ना मैं जोगी ना मैं जंगम, अल्लाह अकबर, ना मैं चिला कमाया हूँ, ना मैं भज मसीती वड़िया, ना तस्बा खड़काया हूँ। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मुर्शिद ए फरमाया हूँ। मुर्शद सोनी कीती बाहू, सानू पल विच चा बख्शाया हूँ। पाकिस्तान में ज्यादा पजीराई होती है सुफियाना कलाम की या हिंदुस्तान जब आप जाती हो? पाकिस्तान में ज्यादा होती है। ज्यादा पजीराई, बाज़ौक़ सुनने वाले ज्यादा वहाँ नहीं? हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं सूफी कलाम को। अच्छा है? जी बिल्कुल। तो कहाँ माशाल्लाह परफॉर्म किया आपने सनम साहिबा? जी तकरीबन बहुत सारे मुल्कों में किया है। कुछ मुल्कों के नाम याद हैं, कुछ के नहीं तो गोरे के सामने भी परफॉर्म किया? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी एक अवार्ड लेकर आई हूँ जो जहाँ पर 80 मुल्कों के सिंगर्स आए हुए थे। अच्छा। और वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से मैं गई थी और वहाँ पर यूनेस्को अवार्ड था जो मैं विन करके आई हूँ। ये हमारे पाकिस्तान चलिए चल के देखते हैं आज का वीडियो क्लिप, और इस वीडियो क्लिप के हवाले से 3 सवाल हैं। पहला सवाल,
इस फिल्म के हीरो और हीरोइन का नाम बताइए। जिस फिल्म से ये क्लिप लिया गया उस फिल्म का नाम बताइए और इस फिल्म के मज़ाहिया अदाकार का नाम बताइए। मैं तो जिंदगी जमंगे देवा तेरे उतवार निके हुंदियां दा प्यार देखी देवी ना विसार। ओए ओ कारां दी इज्जत ओ मैं ते हट्टी साफ कर लगा। हट्टी फिर साफ करी, पहले मेरी गल सुन। खैर दी गल है, मैनू 2-4 दिन ही 300-400 तीर बना दे। क्यों साहबां दी हवेली दे सामने तीरां दा छाबा लाना? शमीर दी हिक च मारना। आह ते मैनू फाय लवाना। चंगी गल सोचेगा भी तू मेरे मुतल्लक। क्लिप आपने देखा। इन 3 सवालों में से आपका एक जवाब दुरुस्त होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई मोटरसाइकिल जीतने वालों की कुरानदाजी में शामिल किया जाए। SMS भेजने का तरीका आपको मालूम है, स्क्रीन पर चल रहा है। आप दुनिया टीवी की वेबसाइट पे भी नाम लिखकर भेज सकते हैं। जी डीजे चुगड़ी पहुंच गई कलकत्ते, असी थक गए दे पत्ते, उस माई नू पर्ची पहुंची जिहड़ी जंग ते चरखा कत्ते, किसनू दिल दा हाल सुनाइए बिजली गैस ते सत्ते। लव मैरिज है माशाल्लाह। जिससे लफ्ज था उसकी अरेंज मैरिज हो गई। उसकी अरेंज वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। पिछले दिनों तराना कैंसिल हो गया सर जी। उसकी क्या वजह थी? हमने तैयारी की थी 1.5 लाख के साथ। गलती हमसे ये हो गई कि हमने जो उसकी रजिस्ट्रेशन वो ऑनलाइन ऑन कर दी कि हमारा ख्याल था कि 1.5 लाख मुश्किल फिगर होगी, ये पूरी करने में हमें मुश्किल आएगी। रजिस्ट्रेशन पहुंच गई 4 लाख पे। ऑनलाइन था सर वो, तो फिर 1.5 के बाद फिगर बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली अगर उसको फीड किया जाए प्रॉपर्ली। नहीं, हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि 1.5 लाख इतनी तेजी से हो जाएगा। और जब हमने दूसरे दिन हमने उनसे रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि अब आप ना आए और हम 1.5 लाख के ऊपर कैप करके बाकियों से हम माजरत कर रहे थे, तो बकायदा लड़ाई शुरू हो गई। और जिस दिन हमने एक दिन पहले कुर्सियां लगा रहे थे, 40-50 हजार लोग मीडिया मौजूद था वहां पर आ गए कि जी हमने कल पहुंचना ही पहुंचना। इसका मतलब तो यही है कि जो नई जनरेशन है वो अपने मुल्क को बहुत प्यार करती है। हकीकत। बेशक। नुमान साहब, इसकी मैं मिसाल इस तरह भी दूंगा कि जिस दिन हम परचम बना रहे थे ना, बारिश आ गई। ये बारिश ना मेट ऑफिस को था कि बारिश होनी है, बारिश याला बारी। 10 घंटे हमारे बच्चे खड़े रहे। हमने उन्हें कहा कि आज हम कॉल ऑफ कर देते हैं क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, आज हम रिकॉर्ड बनाकर ही जाएंगे। तो ये कौम का जज्बा है जो हम दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। बड़ी बात। जबरदस्त। सनम जी, मुख्तलिफ ममालिक में आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, तो लिसनर्स की तरफ से रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला होगा। कभी बेस्ट फीडबैक या बेस्ट रिस्पांस मिला हो तो वो जरा शेयर कीजिए। हाँ जी बिल्कुल। मैं जापान में गई थी तो वहाँ पर एक हजरत अल्लामा इकबाल का कलाम मैंने गाया, खुदी का सिरे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो मैंने अपने उर्दू में, वहाँ पर सब जैपनीज बैठे हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि आप सब मेरे साथ कहेंगे। और पूरा बहुत बड़ा हॉल था और सब ने रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। लग रहा था कोई रेड कलर का कपड़ा ही है, लोग मुझे नहीं लग रहे थे, सब रेड कलर के कपड़े पहने। तो एक जैपनीज था, वो यहाँ से पढ़ कर गया है, उर्दू समझता था। उन्होंने अपनी जबान में उनको कहा कि आप ये कहें जो ये कहेगी। तो मैंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सब लोगों ने मेरे साथ कहा, सब लोगों ने। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सब लोगों ने उठकर, फिर मैं एक मेरे साथ हुआ कि जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने उठकर उनको ऐसे किया, फिर उन्होंने भी ऐसे किया, फिर मैंने किया, फिर उन्होंने किया, फिर वो बंदा, उन्होंने कहा जी आप ऐसे से करती रहेंगी, वो ऐसे से करती रहेंगे। तो वो वहां पर उन्होंने ये सुन लिया कि जो ये करेगी हमने वही करना है। नहीं, ये बिल्कुल जापानीज कॉम में तो इज्जत देने का जो तरीका जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और इतना प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। बिल्कुल जी। आपने अभी बताया कि घरदारी आप बहुत अच्छी तरह करती हैं, 6 बजे बच्चों को छोड़ना है, लेकिन आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप 22 घंटे मुसलसल रियाज करती थी, सिर्फ 2 घंटे सोती थी। तो आपको खाना पीना,
पढ़ाई ये सब कहाँ जाता था? ये तब की बात है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। अब उसके बाद तो फिर अच्छी औरत का यही काम है कि अपने घर को भी संभालना। ठीक है, मैं शोबिस में आई हूँ, पर मेरे लिए ज्यादा बेहतर मेरा घर, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा ससुराल है। तो मैं जब मैं क्लासिकल सीखती थी तब मैं 22 घंटे रियाज करती थी। उसके बाद फिर माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, तो आधा रियाज मेरा उनके साथ भी हो गया। राना साहब लव मैरिज है माशाल्लाह। जिससे लफ्ज था उसकी अरेंज मैरिज हो गई। उसकी तो राणा साहब कैसे, क्यों? ये मैंने वैसे मजाक में कहा क्योंकि मजाक कराते हैं, कुछ और है। चाचा जी ये दसो भी नहाउंदे क्यों नहीं? गाने ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਹੈ। सही बात है। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਮੈਂ। क्या? माशाल्लाह आप बहुत सुरमे हैं और बहुत आपका आवाज बहुत अच्छा है। एक कोई ऐसा नगमा जो आप दोनों हमें सुना दें। कोई एक चीज जो आप दोनों को आती हो। एक तो बलम मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं वे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं। उस पे ये सावन उस पे ये सावन आया, आग लगाई है लंबी जुदाई, चार दिन प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। से पहले पंछी बिछड़ गए, मिलने से पहले पंछी बिछड़ गए, मिलने से पहले हो मायनी 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 एनु चाक नाखो ते में चाक केंदी शर्मा, राजा राजा ये जो आज का एपिसोड है और स्पेशली ये जो आज के मोमेंट्स हैं, ये हम रेशमा जी के नाम करते हैं। यहाँ लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक। राना मशहूद साहब और सनम मारवी साहिबा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं स्टूडियोज में। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। डीजे चंगे होवन यार ते हर कोई सरदा है, यार दा भारा डॉलर वांगू चढ़दा है, कोई अपने प्यू दे सिर ते ऐश करे, फुटपाथ ते बाल किसे दा ठरदा है, डीजे तेरे सच दे कोड़े तुम में तो ताइयों सारा शहर तेरे नाल लड़दा है। आपकी फेवरेट हीरोइन
میرا یا ریما؟ تیسری کوئی نہیں ہے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. رانا مشہود صاحب، سنم ماروی. السلام علیکم پیارے بچوں. یہ بچے ہیں، یہ پہلی جنگ عظیم کے بچے کچے ہیں. بس کتنے بچے ہیں؟ پوچھ تو لیں گے کون ہے. کون ہیں آپ؟ ہاتھ باہر نکالو پھر بتاؤں گی میں کون ہوں. پیار سے پیار سے. میں ٹیچر ہوں. اچھا ٹیچر ہیں آپ؟ تو جن کے پاس کھڑی ہیں یہ ٹیچر ہیں، اور یہ ہمارے پاس جو بیٹھے ہیں یہ ٹینچر ہیں. آپ ٹیچر ہیں، یہ چیٹر ہیں. ایک منٹ میں ان بچوں کو ارے چھوڑیں ہاں جی چھوڑیں، آپ بیٹھے ہیں ادھر. میں ان کو پوچھوں نا. آپ پوچھنے چلیں. اور ٹیچر فینی ہینی نہیں ہے، مکو ٹپے ہے. چاچا جی ہاتھ باہر کٹو. انہوں نے ہاتھ نہ کٹاؤ، مچھر پہ جانے اتنے. چلو نکالو ہاتھ باہر. مس ہاں جی میں آپ کو مسز بنانا چاہتا ہوں. تم بتاؤ، تم بڑا بول رہے تھے. انہوں نے ہاتھ کٹاؤ نا، انہوں نے ہاتھ سر پہ رکھاؤ. کس کے؟ بزرگ نے. ان کے ہاتھ کٹاؤ نا، ان کے ہاتھ بڑھاؤ. چلیں ساری صاحبہ ادھر بیٹھ جائیے. جی میں تھینکڑو بیٹھتی ہوں میں. آپ ٹیچر ہیں یا آپ ماڈل ہیں؟ نو I am not actually 15 years old. 15 سال کی نہیں ہے، 15 من کی ہیں. ابھی تو میں پرائمری کلاس کی ٹیچر ہونے والی ہوں. اچھا جس کلاس تسی بہندے اتنے بچوں کی بہن لی جگہ بچ جاندی. یہ جانتی ہیں آپ کون آئے ہوئے؟ ہائے نو مر گئی. ہائے رانا مشہور صاحب. مشہور نہیں، مشہور نہیں ہے، مشہود نام ہے ان کا. جی ہاں جی مشہور صاحب، مشہور صاحب. تعلیم کے میدان میں کوئی خوشخبری ہے تو رانا صاحب وہ دیجیے پلیز. اس طرح کی جو خوشخبریاں تعلیم کے میدان سے ہم ختم کر رہے ہیں. کیا کہنے. جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے ہم نے باقاعدہ میرٹ رکھ دیا ہوا ہے، اور کہ وہ میرٹ ہونی چاہیے. میرٹ ہونی چاہیے، میرٹ نہیں میرٹ. اس طرح کرو سلائی کڑھائی کا کام کر لو. اس طرح کی ٹیچرز ہیں نا، وہ کرتی یہ تھی کہ ٹیچر بھی ہوتی تھی اور سلائی کڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی تھی اور پوری کلاس سے کراتی تھی. نہیں آپ یہاں پہ بیٹھیں، آپ بیٹھیں اور پروگرام دیکھیں ہمارا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو مہمان دو موجود ہیں ہاں جی ان کے ساتھ ابھی ہم کھیلنے والے ہیں 2020. سچی دیکھیے گا کتنے مزیدار جواب دیتے ہیں ہمارے یہ مہمان. ٹھیک ہے میں ان کو پاس کر دوں گی، آپ فکر نہ کریں. ویری گڈ. ہاں جی کھیلیں اپنے مہمانوں کے ساتھ 2020. چلیے شروع کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ 2020. پہلے رانا صاحب کے ساتھ شروع کرتے ہیں. رانا صاحب شارٹ کوسچنز، یو مسٹ بی نوئنگ دا پیٹرن آف اٹ. آپ کے خیال میں پیسہ بولتا ہے یا پیسہ چپ کرا دیتا ہے؟ پیسہ دونوں کام کر دیتا ہے. پالیٹیشین کے لیے لازم ہے بیان بازی یا رنگ بازی؟ پالیٹیشین کو بھی پتا ہے کہ اب رنگ بازی سے کام نہیں چلے گا اور بیان بازی سے نہیں. کام ڈیلیور ان دی اینڈ. دے ہیو ٹو ڈیلیور. دے ہیو ٹو ڈیلیور. کس سنگر کے ساتھ خود گانا پسند کریں گے، نصیب و لال یا سنم ماروی؟ اگر یہ برداشت کر لیں تو انہی کے ساتھ گا لوں گا. آپ کی فیوریٹ ہیروئن میرا یا ریما؟ تیسری کوئی نہیں ہے. نہیں میرا نام تو بتایا ہی نہیں. ہیروندہ پوچھا ہے، ہیروندی ماں دا نہیں. ہاں جی میاں برادران کے علاوہ کس کی سیاست اچھی لگتی؟ دیکھیں ہمارا رول ماڈل جو ہے نا وہ قائد اعظم ہے. جی سر، گھر میں اگر بھابھی غصے میں ہو تو آپ چپ کر جاتے ہیں یا غصہ بڑھا کے ان کو ملتے ہیں؟ غصہ آنے سے پہلے میں دوڑ جاتا ہوں. میں شوہر اعلیٰ بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ شوہر اعلیٰ بننے کے لیے کھر صاحب کی شاگردی کرو. چلو جی رانا صاحب نمبر دو. جی میرے طرف سے 95 ہیں. رانا صاحب کے؟ جی ہاں، لیکن 2 نمبر میں ان کو مزید دینا چاہ رہا ہوں. کیوں؟ 97. کیوں؟ کیونکہ 2 بڑی بولڈ باتیں کی انہوں نے کر کے. جی 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 جی. اچھا، اور جو 3 کاٹے ہیں وہ کس چکر وہ میں؟ 3 اس لیے کاٹے ہیں کہ وہ جو بیچ میں انہوں نے وہ ڈپلومیسی کی ہے نا جی. ہاں جی، اپنے آپ کو بھی بچایا اور سامنے والے کو بھی بچایا. ٹھیک ہے. 97 زبردست. 98 نمبر میری طرف سے. جی سنم صاحبہ کے ساتھ شروع کریں. جی 2020 شارٹ کوسچنز. خوبصورت رہنے کے لیے ضروری ہے بیوٹی پارلر جانا یا ہر حال میں مسکرانا؟ مسکرانا. زندگی میں کیا ضروری ہے، عشق یا رزق؟ دونوں. خوش ہوں تو گنگناتی ہیں یا صرف مسکراہٹ پر گزارا کرتی ہیں؟
गुनगुनाती हूँ. घरेलू जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, सियासत से या शराफत से? शराफत से. वाह. पाकिस्तान में म्यूजिक निखर रहा है या बिगड़ रहा है? थोड़ा बिगड़ रहा है, थोड़ा निखर रहा है. आपका कीमती खजाना आपके सुर या आपका हुस्न? सुर. आपको गाने से रोक दिया जाए तो क्या करेंगी? अगर मेरे हस्बैंड रोक देंगे तो नहीं करूंगी. हाँ जी. घर में कुछ मेहमान आ जाए तो खाना बनाती हैं या मुंह बनाती हैं? जी खाना. क्या खाना अच्छी तरीके से बना लेती? सब चीज बनाती हूँ जो सुरीली चीजें हैं. अगर आप और आपके हस्बैंड शीशे के सामने खड़े हों तो दोनों में से सनम कौन होगा? मेरे हस्बैंड. वाह जी. नंबर बताइए मारवी साहिबा के. जी मारवी साहिबा के 30 नंबर हैं और इनके हस्बैंड के 70. मिला के 100 हो गए ना. 100 नंबर हो गए. थैंक यू जी. मेरी तरफ से 102 नंबर जी. थैंक यू. दो कैसे? 100 इनका, 2 इनके मियाँ को मेरी तरफ से सलामी. थैंक यू जी. उन्होंने पता नहीं कुछ तवीज कीता है, उन्होंने तो बाहर ही नहीं निकल रहे. यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं डीजे. ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, क्या हुआ पर अज़्म वो आगाज आपका. आप कैसे जान सकेंगे ये ज़मीं के हम, आसमां में रहता है जहाज आपका. 1 साल में कोई आउटपुट ही नहीं, खतरे की घंटी है ये पॉज आपका. वेखण आया जग सारा थार बन रे को, सेरा बन बनड़े को आवो रंग लागा, रंग लागा, रंग लागा. जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात. यहां मैं अनाउंस करना चाहूंगा अपने 24 फरवरी के प्रोग्राम के विनर का नाम, जिन्होंने सही जवाब भेजकर बजरिया कुरअंदाजी रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई ये मोटरसाइकिल जीती है. उनका नाम है तारिक महमूद साहब. तारिक महमूद साहब अनफॉर्चुनेटली अपनी मसरूफियत की वजह से आज नहीं आ पाए, तो उन्होंने दरखास्त की है कि इफ्तिखार ठाकुर साहब से कहिए कि मेरे बिहाफ पे ये मोटरसाइकिल रिसीव करें और अपने पास बतौर इमानत रखें. इन्हें को चलनी नहीं मोटरसाइकिल. क्यों? हवा तेज होंगी, पीछे जा पैना इन्होंने. हैंडल पकड़ के रखना. तो मैं टांग के साथ टीचर को बांध लूंगा. वो जो क्लिप हमने दिखाया था वो हमने लिया था फिल्म बहिश्त से. बहुत सारी तालियां तारिक महमूद साहब के लिए जो जीते हैं रोड प्रिंस की मोटरसाइकिल. और ठाकुर साहब आइए ये चाबी उनके बिहाफ पर रिसीव की. और चाबी देख के लगता ठाकर भाई का बचपन इंज का ही सी. बहुत शुक्रिया जी. यहाँ बताना चलूं 25 फरवरी के प्रोग्राम के विनर का नाम, उनका नाम है रियासत अली और रियासत भाई का ताल्लुक है लाहौर से. रियासत भाई बहुत बहुत मुबारक हो, रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई मोटरसाइकिल. राणा साहब थैंक यू वेरी वेरी मच. अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में आए. सनम साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन जाने से पहले, प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले हम दरखास्त करेंगे आपसे कि हमारे डीजे के साथ मिलके अगर आप कोई कलाम सुना दें, कोई गाना सुना दें. खुसरो खुसरो बाजी प्रेम मैं तो खेलूं पी के संग, जीत गए पिया तो रे हार गई पी के हार. पीर मनावा में निजामुद्दीन औलिया वे, वेखण आया जग सारा थार बन रे को, सेरा बन बनड़े को आवो रंग लागा, रंग लागा, रंग लागा, हो रंग लागा.
रुको वगण मन तावे वेखण आया जग सारा थारे बन रे को सेया वाले बन रे को आवो रंग लागा रंग लागा हो रंग लागा हो रंग लागा हो रंग लागा भीड़ लगावा मैं दुआवा करा कट्ठियां वे भीड़ लगावा मैं धुआंगा करा कट्ठियां में अल्लाह मौला तेरा राखा थारे बन रे को सेया वाले बन रे को आवो रंग लागा रंग लागा हो रंग लागा हो रंग लागा हो रंग लागा ओ रंग लागा रंग लागा रंग हो रंग लागा हो रंग लागा 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 हो रंग लागा हो रंग लागा हो रंग लागा हो रंग लागा रंग लागा हो रंग लागा रंग हो रंग लागा रंग हो रंग लागा लागा हो रंग लागा सियासत में मौला नु मारे तो मौला नहीं मारे चारों पैक कर देना उन्हें रावी सूटा जारी 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 ये सिस्टम है जारी ये जारी 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 ये सिस्टम